السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم۔ قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا بہت فضل ہے، بہت احسان ہے، ہماری زندگیوں سے ایک سال بخیر و عافیت پائے تکمیل کو پہنچا، اس کا آخری لمحات ہیں۔ تاریخ انسانی میں اور انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت بتائی جا سکتی ہے، کسی چیز کو سب سے زیادہ اہم کہا جا سکتا ہے، تو وہ انسان کا وقت ہے۔ یہ برف کی طرح پگھلتا ہے، کوئی اس سے جتنا نفع اٹھا لے تو اٹھا لے، وقت اس کو نفع دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے، اور جو اس وقت سے نفع نہیں اٹھا سکتا تو وقت کسی کے پیچھے نہیں پڑتا، وقت کسی کی منت بھی نہیں کرتا، بلکہ وہ گزرتا چلا جاتا ہے، گزرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وقت کی قسم کھائی ہے، والعصر۔ حالانکہ اللہ رب العزت کو کسی چیز کی قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ قسم چھوٹی مخلوق کھاتی ہے اپنے سے ایسی بڑی چیز کی جو فضیلت اور بلندی میں بے انتہا درجے کی حامل ہو۔ اسی وجہ سے مخلوق اللہ رب العزت کے نام کی قسم کھاتی ہے۔ اللہ رب العزت کو کسی چیز کی قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بہت ساری قسمیں کھائی ہیں۔ کبھی رات کی قسم کھائی ہے، واللیل، کبھی دن کے روشن وقت کی قسم کھائی ہے، والضحیٰ، کبھی وقت کی قسم کھائی ہے، والعصر، کبھی جہاد کے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے، والعادیات ضبحا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں اس کی عظمت، فضیلت اور بلندی کو ظاہر کرنا مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو بہت زیادہ عظمت عطا کرتے ہیں، پھر انسان کے دل میں اس چیز کی عظمت کو بٹھانے کے لیے، اس چیز کی عظمت کو پختہ اور راسخ کرنے کے لیے اللہ رب العزت اس چیز کے نام کی قسم کھاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی، والعصر، قسم ہے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے اور نقصان کے اندر ہیں۔ اتنا خسارہ اور نقصان تو تھا نا کہ اللہ رب العزت کو وقت کی قسم کھانا پڑی۔ تاریخ انسانی میں وقت بہت زیادہ اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اس وقت کو ماپنے کے لیے، اس وقت کی پیمائش کرنے کے لیے، اس وقت کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس وقت کا حساب رکھنے کے لیے، اپنی زندگی کے مختلف امور کو سر انجام دینے کے لیے لوگوں نے مختلف ترتیبات بنائیں، مختلف نظام بنائے، وقت کو مختلف اکائیوں کے اندر تقسیم کیا، جس سے وقت کا ایک حساب رکھا جا سکے، اپنے کاموں کا حساب رکھا جا سکے، اپنی خوشیوں کا حساب رکھا جا سکے، غم کا حساب رکھا جا سکے، اپنے 24 گھنٹے کے امور کا ایک پیمانہ مقرر کیا جا سکے۔ یہی چیز لوگوں کو کیلنڈر اور تقویم کی ضرورت کی طرف لے آئی۔ ماضی کے اندر جب انسان اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا، اس طرح کے وسائل اور اسباب دستیاب نہیں تھے، لوگ مختلف طریقوں سے اپنے وقت کی پیمائش کرتے تھے، اس کو ماپتے تھے اور حساب کتاب رکھتے تھے۔ بعض لوگ سائے سے حساب رکھتے تھے، وہ لکیر لگا دیتے تھے کہ ابھی سایہ اس جگہ پر ہے تو یہاں تک پہنچے گا تو اتنا وقت ہوگا، یہاں تک سایہ پہنچے گا تو اتنا وقت ہوگا، تو اس چیز سے بھی وقت کا حساب رکھا جاتا تھا۔ بعض لوگ بڑے بڑے پیمانے ہوتے تھے برتن نما، ان کے اندر ریت یا مٹی ڈال دی جاتی یا ان کے اندر پانی ڈال دیا جاتا، پھر ایک چھوٹے سے سوراخ سے وہ ریت یا مٹی یا پانی گرتا رہتا، اور یہ وقت کا حساب ہوتا تھا کہ جس وقت یہ ٹینک یا یہ بڑا برتن ختم ہو جائے گا تو فلاں چیز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ یہ بطور مثال دو چیزیں عرض کی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی
इंसानी ज़िंदगी में मुख्तलिफ तरीके रहे हैं वक्त को नापने के, वक्त की पैमाइश करने के। लेकिन जब इंसान के अंदर शऊर थोड़ा सा बढ़ा, मामलात बढ़ना शुरू हुए, इंसानी ज़िंदगी के जो उमूर थे, हालात थे, वो भी थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुए। फिर इंसान ने सोचा कि कोई बाकायदा एक उसूल तय होने चाहिए, ज़ाब्ते तय होने चाहिए, जिससे हम अपने औकात का मुकम्मल हिसाब कर सकें। यही चीज़ इंसान को तकवीम और कैलेंडर की तरफ लेके आई। अगर हम तारीफ करें, डेफिनेशन करें तकवीम या कैलेंडर की, तो कुतुब के अंदर ये लिखी है कि वक्त को मुनज़्ज़म करने का ऐसा निज़ाम जिसके ज़रिए दिन, महीने और साल शुमार किए जाते हैं, उसको तकवीम कहा जाता है, उसको कैलेंडर कहा जाता है। इंसान ने फिर साल बनाए, फिर सालों के महीने बनाए, फिर महीनों के दिन बनाए, दिनों के फिर घंटे बनाए, घंटों के फिर मिनट बनाए, मिनट के फिर सेकंड बनाए। ये सारे वक्त पैमाइश करने के, वक्त को मापने के मुख्तलिफ ज़राए हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं। कदीम दौर में इंसान को कैलेंडर की ज़रूरत थी। खेती बाड़ी उसने करनी है, तो खेती बाड़ी करने के लिए उसको कैलेंडर की ज़रूरत है, हिसाब किताब रखना है। मौसमों की शनाख्त करनी है, कौन सा मौसम कब आएगा, मौसम गर्मा, मौसम सरमा, मौसम बहार, मौसम खिज़ां, ये चार मौसम। लोगों ने तिजारत करनी होती थी, किसी ने लेन देन करना है, कर्ज लेना है, कर्ज देना है, माल सुपुर्द करना है, पैसे वसूल करने हैं। उसके लिए उन्हें वक्त की ज़रूरत थी कि फ़लाँ वक्त में ये हम काम करेंगे, तो उसके लिए कैलेंडर की ज़रूरत पेश आई। इसी तरह जंग और अमन के हालात के लिए लोगों को तकवीम और कैलेंडर की ज़रूरत पेश आई। इसी तरह मजहबी त्योहारों के लिए मुख्तलिफ मज़ाहिब इस कायनात। ये अभी कह रहे हैं कि आवाज़ आ रही है, इधर कोई टेक्निकल इशू हो गया था, तो इस वजह से शायद कोई गड़बड़ हुई है। कहाँ से आवाज़ नहीं आई, यानी कितनी देर हो गई है आवाज़ नहीं आई, ताकि वहाँ से दोबारा हम स्टार्ट कर लें। ठीक है, थोड़ा सा रिवर्स जाके शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आफियत फरमाए। तवज्जो फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये चल रही थी कि इंसानी तारीख में कैलेंडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रही है, लोगों को खेती बाड़ी करने के लिए, मौसमों की शनाख्त के लिए, तिजारत के लिए, जंग और अमन के लिए, मजहबी त्योहारों के लिए, हुकूमती उमूर को सरंजाम देने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए कैलेंडर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। तो फिर मुख्तलिफ़ कौमों ने अपने हिसाब से मुख्तलिफ़ कैलेंडर बनाना शुरू किए। इस वक्त भी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा कैलेंडर राइज हैं। 6-7 के करीब कैलेंडर तो अभी भी राइज हैं। उनमें से एक मिस्री कैलेंडर है। ये दुनिया के कदीम तरीन कैलेंडरों में शुमार होता है। ये दरियाए नील के सैलाब को बुनियाद बनाकर बनाया गया था। वहाँ से इब्तिदा की गई थी, वहाँ से शुरू किया गया था, और फिर ये दुनिया के अंदर चलता रहा। इसी तरह एक बाबली कैलेंडर बनाया गया। ये चांद की गर्दिश के ऊपर मबनी था। कमरी हिसाब से इन्होंने बनाया, चांद के हिसाब से। असल में ये मुख्तलिफ कैलेंडर बने इस वजह से कि लोग बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते थे, उनका आपस में कोई बहुत ज़्यादा राब्ता नहीं था। इस वक्त तो दुनिया एक ग्लोबल विलेज की शक्ल इख्तियार कर गई है। दुनिया के एक कोने में बैठा हुआ शख्स दुनिया के दूसरे कोने में बैठे हुए शख्स से राब्ता भी कर सकता है, उसके साथ बातचीत भी कर सकता है, उसके साथ गुफ्तो शनीद भी कर सकता है, उसको देख भी सकता है, अपना कोई भी ऑडियो और वीडियो पैगाम उस तक पहुंचा सकता है, उसका पैगाम वसूल भी कर सकता है। लेकिन ये तो इसी ज़माने की इजाद है। कदीम ज़माने में ऐसा नहीं था। लोग पैगाम भेजते थे, महीने महीने लग जाते थे, फिर वापस जवाब आने में कई महीने लग जाते थे। एक कौम का दूसरी कौम के साथ कोई राब्ता नहीं, एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ कोई राब्ता नहीं। उनको नहीं पता कि उनका क्या निज़ाम है, हम तीसरे का क्या निज़ाम है, चौथे मुल्क और उनकी तहजीब का क्या निज़ाम है। दुनिया में जो चंद बड़ी बड़ी तहजीबें गुजरी हैं, उनमें एक रूमी तहजीब है, एक यूनानी तहजीब है, एक ईरानी तहजीब है, एक चीनी तहजीब है, इसी तरह एक हिंदुस्तानी तहजीब है, एक अरबों की तहजीब है। ये सारी तहजीबें थीं। और फिर इनके अंदर असबियत बहुत ज़्यादा थी। कहीं इलाके के उन्वान से असबियत पाई जा रही है उनमें, कहीं ज़ुबान की बिना पर असबियत पाई जा रही है कि हम फलां ज़ुबान के बोलने वाले हैं तो हम दूसरों का निज़ाम क्यों कबूल करें। कहीं पर
किसी एतबार से, कहीं पर किसी एतबार से। तो इसी असबियत ने उनको मजबूर किया कि हर कोई अपना अलग अलग निज़ाम बनाए, अपना अलग अलग कैलेंडर बनाए। तो दुनिया में हर कौम ने कोशिश की कि उनका जो वक्त मापने का, वक्त को मैयर करने का जो निज़ाम है उनका अलग से होना चाहिए। तो मुख्तलिफ कौमों ने अपने मुख्तलिफ कैलेंडर ईजाद कर दिए। मैंने अर्ज़ किया है कि मिस्री जो कैलेंडर है ये दुनिया के कदीम तरीन कैलेंडरों में शुमार होता है। दरियाए नील के सैलाब को बुनियाद बनाकर उन्होंने ये कैलेंडर बनाया। इसी तरह बाबली कैलेंडर भी बनाया गया। ये चांद की गर्दिश पर मबनी था, कमरी निज़ाम के हिसाब से था कि चांद की जो गर्दिश है वो हिजरी भी इसी एतबार से है। हम आगे चल कर उस पे बात करते हैं इंशाल्लाह। इसी तरह रूमी कैलेंडर बनाया गया। ये जो रूमी कैलेंडर है ये सूरज के निज़ाम को देखकर बनाया गया। सूरज का निज़ाम यही है जो आजकल अंग्रेजी कैलेंडर जिसको कहा जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर तो इसका नाम बहुत बाद में पड़ा है, असल नाम इसका ग्रीगोरियन कैलेंडर है। ग्रीगोरियन कैलेंडर। इसी तरह चीनी कैलेंडर भी दुनिया के अंदर राइज है। चीनियों का अपना निज़ाम है, लेकिन ये कमरी और शमसी निज़ाम का मुरक्कब है। यानी चांद का जो निज़ाम है और सूरज का जो निज़ाम है, दोनों को मिलाकर चीनियों ने अपना कैलेंडर तरतीब दिया हुआ है। ये मुस्तकिल तफसील है उसकी। इसी तरह दुनिया के अंदर यहूदी अपना अलग से कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं, इसराइली कैलेंडर, जिसे इसराइली कैलेंडर भी कहा जाता है, जिसे यहूदी कैलेंडर भी कहा जाता है। लेकिन दुनिया का जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला इंटरनेशनल कैलेंडर है वो ग्रीगोरियन कैलेंडर है। 1582 में इसे नाफिज किया गया। ये है कैलेंडरों की मुख्तसर तारीख, उनकी ज़रूरत और अहमियत, और दुनिया के चंद बड़े और मशहूर कैलेंडर्स का तारुफ भी आप हजरात के सामने आ गया। अगर इन सब का खुलासा निकाला जाए, खुलासा इन सब का निकाला जाए तो खुलासा यूँ निकलता है कि कैलेंडर्स की दो अकसाम बच जाती हैं। एक कमरी कैलेंडर और एक शमसी कैलेंडर। जो कमरी कैलेंडर है वो चांद की गर्दिश पर मबनी है कि चांद जो अपनी मंजिलें तय करता है, चांद की मंजिलों के हिसाब से इस कैलेंडर को तरतीब दिया गया है, इस कैलेंडर को बनाया गया है। इसे कमरी कैलेंडर भी कहते हैं, इसे हिजरी कैलेंडर भी कहते हैं, इसे इस्लामी कैलेंडर भी कहते हैं। और जो दूसरा है वो शमसी कैलेंडर है, सूरज की गर्दिश पर मबनी है, सूरज के निज़ाम को देखकर बनाया गया है। तो इसे ग्रीगोरियन कैलेंडर असल इसका नाम है। इसको शमसी कैलेंडर भी कहा जाता है और आजकल इसको इंग्लिश कैलेंडर या अंग्रेजी कैलेंडर भी कहा जाता है। ये है इसका खुलासा। हमारा जो कैलेंडर है, हमारी जो तकवीम है वो हिजरी है। ये आ तो बहुत पहले से रहा था, और ये जो हिजरी महीने हैं ये भी बहुत पहले से चले आ रहे थे। उस वक्त इसका नाम कमरी कैलेंडर था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हो गया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़माना खिलाफत भी ख़त्म हो गया, हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का खिलाफत का जब ज़माना आया तो उसमें उन्होंने बहुत सारे तारीख़ी फ़ैसले किए। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने, उसमें एक ये मशवरा भी पेश किया गया वहाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की मजलिस शूरा में कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें एक अलग दीन अता फरमाया है, हमें सबसे अफजल और सबसे बेहतरीन पैगंबर अता फरमाए हैं, तो हमारा अपना एक दीन का निज़ाम है, तो हमारा जो कैलेंडर है, हमारी वो तकवीम है, वो भी अलग से होनी चाहिए। तो ये मशवरा पेश किया गया। तो ये बात तो मशवरे में फाइनल हो गई कि हमारा जो कैलेंडर होगा वो कमरी कैलेंडर होगा। फिर इस बात के ऊपर मशवरा होने लगा कि इसकी इब्तिदा कहाँ से की जाए। बाज़ साहबा ने मशवरा दिया कि नबी अलैहिस्सलाम की विलादत से इब्तिदा की जाए। बाज़ ने मशवरा दिया कि नबी अलैहिस्सलाम के हिजरत से इब्तिदा की जाए। बाज़ ने मशवरा दिया कि नबी अलैहिस्सलाम के विसाल से इब्तिदा की जाए। बाज़ ने मशवरा दिया कि ग़ज़वा बदर से। बाज़ ने मशवरा दिया सुलह हुदैबिया से इब्तिदा की जाए। बाज़ ने मशवरा दिया कि फ़तेह मक्का से इब्तिदा की जाए। ये सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के इस हवाले से मुख्तलिफ मशवरे आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मशवरा ये था कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिजरत से इसको शुरू किया जाए। इसी को ही पसंद किया गया और इसी पर ही फैसला हुआ, क्योंकि वजह ये थी कि
مکہ کے اندر دین اسلام بہت زیادہ مظلومیت کی حالت میں تھا، مسلمان مظلومیت کی حالت میں تھے، مغلوبیت کی حالت میں تھے۔ اللہ رب العزت نے دین اسلام کو جو غلبہ عطا فرمایا، کفار اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرمایا، اس کی جو ابتدا ہوئی وہ ہجرت نبوی کے بعد ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بعد ہوئی۔ تو اسی کو ہی بنیاد بنانے کا فیصلہ کیا گیا، مشورہ ہو گیا، اسی مشورے کو ہی فائنل کیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہجرت مبارکہ تھی وہ 622 عیسوی میں ہوئی۔ یہ اسلامی تاریخ کا چونکہ ایک بہت اہم واقعہ تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ تاریخی فیصلہ فرما دیا کہ آئندہ سے جو اسلامی تاریخ کا شمار کیا جائے گا، اسلامی تہذیب کے اندر جو قمری کیلنڈر رائج ہوگا اس کا نام ہجری کیلنڈر ہوگا، اور اسی کو ہی اسلامی حکومت میں، خلافت اسلامیہ میں نافذ کر دیا گیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سمیت کئی صحابہ کی رائے یہ تھی کہ سال کا جو آغاز کیا جائے وہ محرم کے مہینے سے کیا جائے۔ مہینے یہی تھے اس وقت بھی، مشرقین میں بھی چلے آ رہے تھے، مکہ میں بھی ان میں پہلا یعنی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہ 12 مہینے تھے۔ تو سب سے پہلا مہینہ محرم کو قرار دیا گیا، اور سب سے آخری مہینہ ذوالحج کو۔ اب یہ ہجری کیلنڈر کی انفرادیت کیا ہے، اس کی خصوصیات کیا ہیں؟ یہ کیلنڈر دوسرے کئی سارے کیلنڈروں سے کئی چیزوں کے اندر فوقیت رکھتا ہے، کئی چیزوں سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ براہ راست چاند سے متعلق ہے۔ چاند سے متعلق ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ موسموں کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ رمضان کبھی گرمیوں میں آئے گا، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ سردیوں میں ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے جتنے بھی تہوار تھے، مسلمانوں کی جتنی بھی عبادات اوقات سے متعلق تھیں، سب کا جو حساب کتاب رکھا گیا وہ ہجری کیلنڈر سے رکھا گیا۔ ہمارے رمضان المبارک کے جو روزے آتے ہیں تو ان کا حساب بھی ہجری کیلنڈر سے ہے۔ عورت کی جو عدت کا حساب کیا جائے گا وہ بھی ہجری کیلنڈر سے کیا جائے گا۔ اسی طرح ہماری جو عیدین ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس کا جو حساب کتاب کیا جائے گا وہ بھی ہجری اعتبار سے کیا جائے گا۔ تو ہمارے دین کے اندر ہجری کیلنڈر ایک مرکزی اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ تو اس کو چاند سے متعلق کیا گیا تاکہ ذائقہ تبدیل ہوتا رہے۔ ایک ہی تہوار کبھی گرمیوں میں آئے، کبھی سردیوں میں آئے، کبھی بہار میں آئے، کبھی خزاں میں آئے۔ تو اس طرح تبدیلی سے ایک یکسانیت پیدا نہیں ہوتی، ایک بوریت پیدا نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ چاند اور قمری کیلنڈر، ہجری کیلنڈر کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے لیے کسی مہنگی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص آسانی کے ساتھ چاند کو دیکھ بھی سکتا ہے، اس کے حساب سے وہ فیصلہ بھی کر سکتا ہے کہ کون سا موسم کس حساب سے آ رہا ہے۔ رمضان المبارک بھی چاند دیکھ کے وہ شروع کر سکتے ہیں، کسی مشینری کی ضرورت نہیں ہے، کسی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے، کسی ٹیلیسکوپ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سادہ سا نظام بھی اس کے لیے بہت بہترین بن جائے گا۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کو اسی ایک ہی کیلنڈر سے جوڑا گیا۔ پھر اس کیلنڈر کے اندر 4 مہینوں کو بنیادی اور مرکزی حیثیت دی گئی۔ ان کو اشہر حرم کہا گیا، ان کو حرمت والے مہینے کہا گیا۔ ان میں ایک محرم ہے، ایک رجب ہے، ایک ذوالقعدہ ہے، اور ایک ذوالحج ہے۔ ان 4 مہینوں کو مرکزی اور بنیادی حیثیت دی گئی، ان کو حرمت والے مہینے کہا گیا۔ ابتدائی اسلام میں ان مہینوں کے اندر کفار اور مشرکین سے جہاد بھی جائز نہیں تھا، ان مہینوں کی حرمت ایسی ہے۔ لیکن پھر بعد میں ان کی یہ حرمت تو ختم ہو گئی، جہاد تو پھر جائز ہو گیا، کتنے غزوات اور سرایا ان مہینوں کے اندر ہوئے۔ لیکن ان مہینوں کی یہ حرمت اب بھی باقی ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر، محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج کے اندر نیکی کرنے کا جو اجر ہے وہ باقی مہینوں کی بنسبت زیادہ ہے، اور ان مہینوں کے اندر جو گناہ کا وبال ہے وہ بھی باقی مہینوں کی بنسبت بہت زیادہ ہے۔ نیکی کرنے کا اجر ان مہینوں میں زیادہ ہے، اور گناہ کا وبال بھی باقی مہینوں کی بنسبت زیادہ ہے۔ ابھی ذوالحج اختتام پذیر ہو جائے گا، اس کے بعد محرم شروع ہو جائے گا۔ تو ذوالحج بھی اشہر حرم میں سے ہے، اور
आगे जो मुहर्रम शुरू होगा तो वो मुहर्रम भी हुर्मत वाले महीनों में से होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा ताकीद की है इनकी हुर्मत की। कुरान मजीद में कई मकामात पर इन 4 महीनों की हुर्मत मज़कूर है। तो इन महीनों की हुर्मत का ख्याल हमें भी रखना होगा। वैसे तो हर महीने में ही नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, बुराइयां कम से कम होनी चाहिए, ना होनी चाहिए, लेकिन इन महीनों के अंदर ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चंद गुजारिशात बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। 2-3 मिनट हैं। आज के सबक के मुताल्लिक किसी साथी ने कोई बात पूछनी हो तो वो पूछ सकता है। उसके बाद इख्तिताम करते हैं इंशाअल्लाह। आज के सबक के मुताल्लिक कोई बात पूछनी हो तो पूछ लें जल्दी जल्दी, 2-2.5 मिनट में, फिर मीटिंग हमारी ख़त्म हो जाएगी। है किसी ने कोई बात पूछनी जी? लिख के ही पूछे, माइक ओपन नहीं किया जाएगा, लिख के ही आप हजरात पूछ सकते हैं।